رینڈل یہی سمجھتا ہے کہ اب میں یہودیوں کے لیے کام کروں گا، مگر اس کی خوفزدگی کا عالم یہ ہے کہ اس نے مجھے جزیرے کے محل وقوع سے بے خبر رکھا، اس ذریعے سے واقف نہیں ہونے دیا جس کے ذریعے جزیرے پر آمد و رفت ممکن ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نکتا کو میرے ساتھ لگا دیا تاکہ وہ ہر وقت میری نگرانی کرتی رہے۔ میری بات پر جنرل ٹیریس نے کہا، یہ تو میں جانتا ہوں کہ یہودی مسلمانوں سے بہت خوفزدہ ہیں، لیکن مجھے اس حد تک اندازہ نہیں تھا۔ میں نے کہا، یہ شخص جس کا نام رینڈل ہے، یہ مجھ سے اولیو ہارورڈ کی موت کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو مجھے قتل کر دینے کی ہدایات جاری کر رکھی تھی، لیکن جب میں اس کے قابو میں آ گیا تو اس نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا۔ اگر لیکوان نہ ہوتا تو صورتحال بہت مختلف ہوتی، رینڈل سے یا اس کے آدمیوں سے جزیرے پر ہی تصادم ہو جاتا۔ گوئٹا ہل ایئرپورٹ پر ان کے قابو میں آ جانا میرے لیے ہر اعتبار سے سود مند ثابت ہوا ہے۔ کسی اور ذریعے سے شاید ہمیں کبھی اس جزیرے کا علم نہ ہو پاتا جہاں دہشت گردوں کی ایک پوری کھیپ تیار کی جا رہی ہے۔ یہ دہشت گرد تربیت پوری ہونے کے بعد کیا کیا گل کھلائیں گے اس کا اندازہ کرنا بھی محال ہے۔ رینڈل نے عظیم ترین اسرائیل کی سرحدوں کا جو نقشہ بنایا ہے، اس کے لیے واقعی اسے اتنی ہی زیادہ تعداد میں دہشت گرد درکار ہوں گے۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جس اتحاد کی ضرورت ہے وہ مسلمانوں میں مفقود ہے، اور افراتفری کے ساتھ انفرادی محاذوں پر زیادہ عرصے کامیابی سے ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیتھی کی آواز آئی، تہذیب اور بڈ کی رہائی کے لیے جنگی بحری جہازوں کا بیڑا روانہ ہو چکا ہے لی۔ میں نے حیران ہو کر کہا، اتنی جلدی؟ جنرل نے تیزی سے کہا، اوہ میں سمجھ گیا۔ بحریہ کے جہاز جنگی مشقوں کے سلسلے میں پہلے ہی بین الاقوامی سمندر میں موجود تھے، اس لیے وہ اتنی جلدی روانہ ہو سکے ہوں گے۔ کیتھی نے کہا، کمانڈوز کو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ان جہازوں تک پہنچایا گیا ہے جنرل، اور آبدوزیں تو پہلے ہی کھلے سمندر میں موجود تھیں۔ جنرل نے کہا، بحری جہاز تو جزیرے سے دور ہی رک جائیں گے۔ کیتھی بولی، جی ہاں جنرل، منصوبہ یہ ہے کہ جہاز محفوظ مقام پر رک جائیں گے اور آبدوزوں کے ذریعے کمانڈوز جزیرے تک پہنچ سکیں گے۔ تہذیب اور بڈ کو جزیرے سے نکالنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوگا، یہ تم بتاؤ گے علی۔ میں نے کہا، مجھے کامیابی کی امید کم ہی ہے کیتھی، لیکن تہذیب اور بڈ کے بعد جس قدر جلد ممکن ہو سکے جزیرے پر تباہ کن حملہ کرنے کی کوشش کرنا۔ وہ بولی، میرا بھی یہی خیال ہے علی، میں ابھی فضائیہ کے سربراہ سے بات کرتی ہوں۔ میں نے تیزی سے کہا، ایسی حماقت مت کرنا کیتھی، اس معاملے میں فضائیہ کو ملوث کرنا خطرناک ہوگا۔ جنرل ٹیریس بولا، ہماری فضائیہ بہت مضبوط ہے علی، اور پھر یہاں تو انہیں مزاحمت کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا، مجھے اس میں شبہ ہے جنرل، فضائی حملے کے خلاف ان کے پاس زیادہ مؤثر ہتھیاروں کی موجودگی کے امکانات ہیں۔ جنرل بولا، ہوائی جہازوں کے ذریعے بمباری کر کے زیادہ تباہی پھیلائی جا سکتی ہے، جبکہ بحری جہازوں کے ذریعے توپوں کے گولے پھینک کر یا میزائلوں سے حملہ کر کے اتنے عمدہ نتائج حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ میں نے کہا، تمہاری بات سے مجھے اختلاف نہیں ہے جنرل، تم جس طرح مناسب سمجھو کرو، میں نے تو بس ایک خطرے کی نشاندہی کی تھی۔ جنرل کیتھی سے بولا، تم جزیرے پر حملہ کرنے کے لیے ہر ذریعہ اختیار کرو، مگر علی کی وارننگ کو نظر انداز بھی مت کرنا اور فضائی قوت ذرا احتیاط سے استعمال کرنا۔ کیتھی نے کہا، ٹھیک ہے جنرل، میں اس سلسلے میں متعلقہ محکموں سے بات چیت کرتی ہوں۔ جنرل نے مجھ سے کہا، یہ آپریشن صبح سے قبل مکمل نہیں ہو سکے گا علی، اگر تم چاہو تو اس وقت تک کے لیے تم سو سکتے ہو، تہہ خانوں سے تو تم واقف ہی ہو۔ میں نے کہا، مجھے معلوم ہے جنرل کہ اس تہہ خانے میں آراستہ و پیراستہ خوابگاہیں موجود ہیں، لیکن ان حالات میں کسے نیند آ سکتی ہے؟ البتہ فریج ٹٹولنا پڑے گا۔ میں اٹھ کر دوسرے کمرے میں آیا جہاں فریج موجود تھا۔ جنرل ٹیریس بھی میرے ساتھ ہی اٹھا۔ فریج میں 2 آدمیوں کے لیے کم از کم 3 روز کی خوراک کا ذخیرہ تو موجود تھا۔ جنرل نے کہا، کھانے پینے کی اشیاء کا اتنا ذخیرہ ہمیشہ یہاں موجود رہتا ہے؟ میں نے کہا، ہم دونوں کی مشترکہ خوش قسمتی ہے جنرل، ورنہ زندگی کچھ اور مختصر ہو جاتی۔ جنرل ٹیریس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بار بار اس قسم کی باتیں کر کے مجھے شرمندہ مت کرو۔ میں نے کہا، تم کیوں شرمندہ ہو رہے ہو جنرل؟ تم نے مجھے تنہا مشکل میں نہیں پھنسایا، میرے ساتھ خود بھی گرفتار ہوئے ہو۔ اس کے بعد ہم نے کھانا کھایا اور اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ کیتھی براؤن بھی جاگ رہی تھی اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی۔ فضائیہ کے سربراہ نے بڑے جوش و خروش سے اس مہم میں حصہ لینے پر آمادگی کا اظہار کیا تھا۔ میں ان کے حق میں دعا ہی کر سکتا تھا، اس لیے کہ جزیرے پر فضائی حملہ ہونے کی صورت میں مجھے کوئی اچھی توقع نہیں تھی۔ میں نے کیتھی کو منع بھی کیا تھا کہ جنگی بحری جہازوں سے وائرلیس پر زیادہ رابطہ نہ رکھے، وجہ یہ تھی کہ گفتگو سنی بھی جا سکتی تھی۔ اس پر کیتھی نے جو موقف اختیار کیا وہ یہ تھا کہ ساری گفتگو کوڈ ورڈز میں ہو رہی ہے، اس لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تاہم اس نے کسی احتیاط کا مظاہرہ ضرور کیا تھا اور اب صرف ضرورتاً ہی گفتگو کر رہی تھی۔
वक्त गुजरने के साथ साथ मुझ पर बेचैनी तारी होना शुरू हो गई। जनरल टेरिस की हिमाकत से मैं फंस न गया होता तो कोई ऐसी सूरत इख्तियार करता जिसमें तहजीब की जान को खतरा न होता, लेकिन अब इसके सिवा कोई चारा नहीं बचा था कि उसे दूसरों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाए, और मैंने वही किया। हैरानकुन बात यह थी कि हालात की संगीनी मुझ पर इतनी असरअंदाज नहीं हो रही थी। मुझे ये फिक्र भी नहीं थी कि मैं इस तहखाने से किस तरह निकल पाऊंगा। कोई ख्याल था तो तहजीब का था। हमने 6 माह से ज्यादा अरसा कैद में गुजारा था। इस कैद के दौरान मैं तो मसरूफ रहा था, लेकिन तहजीब के पास कोई काम नहीं था। 6 माह की मुद्दत कम नहीं होती। आदमी के हाथ पैरों को जंग लग जाता है, ज़हनी सलाहियतें तक मुतासिर होती हैं। तहजीब और बट को अगरचे किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन कैद होने का एहसास भी तो कम नहीं होता। ज़हनी कर्ब तो जिस्मानी अजियत से भी बढ़कर होता है, और ज़हनी कर्ब के लिए सिर्फ ये एहसास बहुत काफ़ी होता है कि आदमी कैद है, आज़ाद नहीं। अपनी मर्जी से जहाँ चाहे घूम फिर सकता है, मगर इसकी भी कुछ हुदूद हैं। अजीब बात है कि जब और जहाँ किसी भी शख्स के लिए कुछ हुदूद का तयन कर दिया जाए, वो उन्हें तोड़ने पर तुल जाता है। शायद कुदरत ने इंसान का खमीर ही बगावत और सरकशी से उठाया है। और फिर तहजीब को एक दूसरा सदमा भी तो पहुंचा था, जिसके सामने हर सदमा हेज था, और वो था मेरे नजरियात की तब्दीली का सदमा। तहजीब के लिए ये बहुत जानलेवा सदमा था, जबकि बट का मामला दूसरा था। तहजीब की अपनी एक शख्सियत थी जिसका मजरूह होना वो गवारा नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ मुझसे उसका ताल्लुक बहुत गहरा था। मेरे नजरियात की तब्दीली का इल्म होने के बावजूद वो मुझसे क़तई ताल्लुक नहीं कर सकी थी। मुमकिन है उसकी वजह यह हो कि उसके ख्याल में मेरे नजरियात की तब्दीली आर्जी हो, या फिर उसने सोचा हो कि बुरे वक्त में साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आलम इस्तराब में कभी टहलने लगता और कभी बैठ जाता। जनरल भी ऐसी ही कैफियत से गुजर रहा था। मैं उसके इस्तराब के असल सबब से नावाकिफ था, ताहम उसने मेरे लिए जो फैसला किया वो बहुत जज्बाती था, और मेरे साथ वो खुद भी फंस गया था। कुछ अजब नहीं था कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो पशेमानी के एहसास से दो चार हो रहा हो। जज्बाती फैसले उमूमन पशेमानी का बायस बन जाते हैं। रात 2:30 बजे के करीब कैथी ब्राउन ने इत्तला दी कि जंगी जहाज़ों के बेड़े ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, और जजीरा मर्ग से कोई 30 मील दूर खुले समंदर में लंगर अंदाज हो गया है। उससे आगे आबदोजों का काम है। आबदोज ही एक ऐसा जरिया था जिसके जरिए जजीरे तक रसाई मुमकिन थी। ज़ेरे आब बिखरी हुई चट्टानों और जजीरे पर रडार के खतरे के पेश नज़र कोई और जरिया महफूज नहीं था। इस खबर ने मेरे इस्तराब में इजाफा कर दिया। तहजीब की रिहाई के लिए रवाना की जाने वाली टीम फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो गई थी। अगर कमांडो दस्ता जजीरे के साहिल तक बाहिफाजत पहुंच जाता तो ये पहली कामयाबी होती। अचानक जनरल टेरिस ने मुझसे कहा, तुम सो जाओ अली, मैं जाग रहा हूँ। कोई अहम इत्तला मौसूल हुई तो मैं तुम्हें उठा दूंगा। मैंने फीके से अंदाज में मुस्कुरा कर कहा, मैं उठ कर भी क्या लूंगा। मैं तो इस वक्त खुद को दुनिया का बेबस तरीन आदमी महसूस कर रहा हूँ। जनरल के चेहरे पर शर्मिंदगी बिखर गई। मैंने जो बात कही वो उसे शर्मिंदा करने के लिए नहीं थी, लेकिन मैं भी क्या करता। अपनी मौजूदा कैफियत के इजहार के लिए खा कितनी ही एहतियात से अल्फाज क्यों ना मुंतखब करता, जनरल टेरिस उसकी जद से नहीं बच सकता था, इसलिए कि मौजूदा सूरत हाल की तमाम तर जिम्मेदारी उस पर आयद होती थी। मैंने अपने जुमले का तासुर कम करने की कोशिश की। कहा, वैसे अगर तुम सोना चाहो तो सो सकते हो। इस मुहिम के इख्तिताम तक तो मुझे नींद आने का कोई इम्कान नहीं है। जनरल ने कहा, तो फिर मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाता हूँ। टेरिस महल के नीचे वाक़े उस वसीओ अरीज तहखाने में हर किस्म के इंतजामात मौजूद थे, और ये इंतजामात सिर्फ इस वजह से किए गए थे कि किसी भी हंगामी सूरत में वहाँ चंद रोज पनाह हासिल की जा सके। बाहर की दुनिया से राब्ता मुनक़ता हो जाए तो भी महसूर किसी का दस्ते नगर न हो। वैसे भी सरबराहान मुमलिकत के बहुत चौंचले हुआ करते हैं। किसे मालूम था कि एक रोज ये चौंचलेबाजी मुझ जैसे गरीबुल वतन शख्स के काम आएगी। मैंने बहुत कोशिश की कि कॉफी बनाने का फरीजा जनरल मुझे सौंप दे, मगर वो मुसिर हो गया। हरचंद के वो अपने हाथ से कोई काम करने का आदी नहीं था। उसके काम करने के लिए मुलाजिमीन की एक पूरी फौज हर वक्त तैयार रहा करती थी। उसने अपने हाथों से मेरे लिए कॉफी बनाई। एक तरह से ये उस ज्यादती की तलाफी करने की कोशिश थी जो उसने मुझे यहाँ कैद करके मेरे साथ की थी। मैंने कॉफी का एक घूंट लेने के बाद कहा, कॉफी बहुत उम्दा है जनरल। जनरल ने बुझे बुझे से अंदाज में कहा, ये तुम्हारा खुलूस है कि कॉफी तुम्हें अच्छी लगी, वरना मुझे तो कॉफी बनाए एक अरसा बीत गया। मैंने हंसकर कहा, वाकई तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी, इसलिए सूखा सा मुंह बनाकर बात कर रहे हो। कैथी ब्राउन की आवाज आई, तुम खुशकिस्मत हो अली कि तुम्हें जनरल के हाथों की बनाई हुई कॉफी पीने को मिली। तुम्हारे मुंह से कॉफी की तारीफ सुनकर जनरल के हाथों की बनी हुई कॉफी पीने को मेरा दिल भी मचलने लगा है। जनरल चौंक पड़ा।
बोला, अपने फर्ज पर निगाह रखो कैथी, ऐसी बात तुम्हें मजाक में भी नहीं कहनी चाहिए। कैथी बोली, मेरी फर्ज शनासी पर तुम्हें कोई शुबा होना नहीं चाहिए था, लेकिन बहुत गौर करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि हम एक संगीन नौयत की गलती के मुर्तकिब हो चुके हैं। जनरल ने भर्राई हुई आवाज में कहा, क्या मैं ये समझूं कि इस मिशन का इंचार्ज तुम्हें बनाकर मैंने गलती की है? कैथी बोली, बेफिक्र हो जनरल, अब अली को आजाद करके दूसरी गलती नहीं की जा सकती, लेकिन तुम्हें ये तो तस्लीम कर लेना चाहिए कि हमसे जल्दबाजी में गलती हो चुकी है। जनरल ने बड़ी बेबसी से कहा, अपनी इस कोताही का एतराफ मैं पहले ही कर चुका हूँ। कैथी ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, काश हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाता तो शायद हम इस मामले के और पहलुओं पर भी गौर कर लेते। ये वही अली अरखान है जो बरस हा बरस से यहूदियों के खिलाफ बरसरे पैकार है। हमारे पास हर तरह के सबूत मौजूद थे कि गोइटे हिल से लापता होने तक अली की वफादारियों पर कोई शुबा नहीं किया जा सकता था। ऑलिव हावर्ड को हलाक करने के बाद अली मंजर आम पर आ गया तो इस शान से कि इसराइल के तिल अबीब से 2 कॉनकोर्ड तैयारे अगवा कर लिए और इसराइल के हुक्काम को ऐसी भरपूर शिकस्त से दो चार किया जिसे वो कभी नहीं भुला सकेंगे। इन दोनों तैयारों में इसराइल के चोटी के अफराद सफर कर रहे थे और इसराइल ने इन तैयारों की हिफाजत के लिए जो इंतजामात किए थे उनकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। लेकिन उनकी कोशिशों का अंजाम क्या हुआ? अली ने तैयारे अगवा कर लिए। न सिर्फ अगवा किए बल्कि आज तक इसराइली हुक्काम सुराग नहीं लगा सके कि वो तैयारे कहाँ गए। उसके बाद इराक में अली ने जो कारनामे सर अंजाम दिए वो भी हमारे इल्म में है। फिर आखिर हम चंद जुमले सुनकर इतने जज्बाती क्यों हो गए कि हमने बगैर कुछ सोचे समझे अली के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठा लिया? क्या ये सोचना हमारा फर्ज नहीं था कि अली वो शख्स है जिसे न खरीदा जा सकता है, न तोड़ा जा सकता है और न ही झुकाया जा सकता है? उस वक्त हमारा जहन किसी ऐसे साइंटिफिक तरीके की तरफ नहीं जा सकता था जिससे नजरियात तब्दील किए जा सकते हों। लिहाजा हमें कैसेट सुनने के बावजूद ये बात रद्द कर देनी चाहिए थी कि अली यहूदियों के लिए काम कर रहा है, और बिलफर्ज ऐसा था भी। तो क्या एक गलती सारे किए कराए पर पानी फेर देती है? मैंने हंसकर कहा, आखिरी बात तुमने दुरुस्त कही कैथी। बाज़ औक़ात तो एक गलती पूरे कैरियर को तबाह करके रख देती है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल शैतान है। कैथी बोली, मेरी बात मजाक में उड़ाने की कोशिश मत करो अली, मैं बेहद संजीदा हूँ। जनरल ने शिकस्त खुर्दा से अंदाज में कहा, इन सब बातों पर मैं भी गौर कर चुका हूँ कैथी। इस वक्त तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि अब हम क्या करें? जो गलती हमने कर दी है उसका मदावा कैसे हो? कैथी ब्राउन की गंभीर आवाज आई, मैं ये फैसला अली पर छोड़ती हूँ। जनरल इस्तरारी अंदाज में कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने सख्त लहजे में कहा, हरगिज नहीं। जनरल अपने फैसले वापस नहीं लिया करते। ये मामला अपने मंतकी अंजाम को पहुंचकर ही खत्म होगा। मैंने उनकी गुफ्तगू में दखल देने की कोशिश नहीं की। मेरा जहन तो जजीरे मर्ग की तरफ मुंतकिल हो गया था, जिसकी तरफ उस वक्त आबदोजें बढ़ रही होंगी और गोइटे हिल की मुसल्ला अफवाज के बेहतरीन तरबियत याफ्ता कमांडोज उस वक्त के मुंतजिर होंगे जब उनकी आबदोजें जजीरे मर्ग के साहिल तक पहुंचती। कैथी ब्राउन और जनरल टेरिस में तकरार होती रही। कैथी के दिल में मेरे लिए नर्म गोशा पैदा हो चुका था। वो औरत थी और उसका दिल नर्म था। उस पर मेरी बातें असरअंदाज हुई थीं, जबकि जनरल टेरिस न सिर्फ मर्द था बल्कि फौजी भी था। उसने पसीजना नहीं सीखा था। जनरल अगर पसीजने लगे तो फौजों का अल्लाह ही हाफिज है। उन दोनों की तकरार का अंजाम ये हुआ कि कैथी अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार हो गई। वो चाह ये रही थी कि मुझे रिहा कर दिया जाए, खा उसमें कितने ही खतरात का सामना क्यों ना करना पड़े। मैं कभी टहलने लगता और कभी बैठ जाता। जहन का आलम अजीब था। यहाँ से बाहर निकलने की कोई सूरत नजर नहीं आती थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा अंजाम ये भी हो सकता है। हर मार्के में बेखौफ व खतर कूद पड़ने वाला शख्स यूं गुमनामी की मौत मर जाएगा, और वो भी अपनों के हाथों, और भूख प्यास से एड़ियां रगड़ रगड़ कर। बाहर से कुमकाने की कोई तवक्को नहीं थी। आज शाम डेविड रेयान से मेरी मुलाकात तय थी। मैं और निकिता वहां न पहुंच पाते तो रेंडल को इत्तला दी जाती। उस इत्तला पर रेंडल का रद्द अमल क्या होता, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था, इसलिए कि उसका रद्द अमल बहुत सी बातों से मशरूत होता। अगर तहजीब को रिहा कराने की मुहिम कामयाब हो जाती और जजीरा मर्ग पर हमला कर दिया जाता तो जाहिर है कि रेंडल का जहन सबसे पहले मेरी ही तरफ मुंतकिल होता। फिर कॉन्फ्रेंस मुलतवी होने की खबर भी तो थी, और उसके बाद मेरा मंजर आम से गायब हो जाना। इनमें से हर बात मेरे खिलाफ जाती थी, और उसके बाद उनसे यही उम्मीद की जा सकती थी कि वो एक बार फिर मेरी तलाश में निकल खड़े होंगे। सफाई का मौका भी मुझे शायद ही दिया जाए। अगर ये 3 अवामिल मेरे खिलाफ न होते तो मेरे गायब होने पर वो लोग परेशान होकर मुझे तलाश करते। अगर टेरिस महल वो मकाम था जहां उनकी पहुंच अव्वल तो हो नहीं सकती थी,
اور اگر ہو بھی جاتی تو یہاں انہیں کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی تھی، وہ لوگ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوتے، کسی ملک سے ٹکرانا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ صبح کے 4 بجے کیتھی براؤن نے اطلاع دی کہ کمانڈو دستہ جزیرے کے ساحل پر اتر چکا ہے اور اسے کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس اطلاع نے میرے اضطراب میں اضافہ کر دیا۔ مہم اہم ترین حصے میں داخل ہو گئی تھی اور اگلا گھنٹہ بے حد اہمیت کا حامل تھا۔ اس ایک گھنٹے کے دوران ہماری شکست اور فتح کا فیصلہ ہونا تھا۔ میں نے کیتھی براؤن کو مخاطب کیا، کہا اگر تہذیب اور بٹ کی رہائی کی مہم کامیاب ہو گئی تو جانتی ہو اس کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے؟ کیتھی نے جواب دیا، ہاں، اس کے فوراً بعد ہم جزیرے کو تہس نہس کر دیں گے۔ میں نے کہا وہ تو تم کر ہی دوگی، لیکن یہ بھی سوچا ہے کہ ان 250 صہیونی ایجنٹوں کا کیا بنے گا جو گوئٹے ہل میں موجود ہیں؟ کیتھی بولی، ان کا معاملہ تم پر چھوڑ دیا گیا ہے، جب تم کہو گے ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو جائے گی۔ میں نے کہا تہذیب کی رہائی میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد جزیرہ مرگ پر پہلا بم گرائے جانے سے قبل ان سب کو گرفتار ہو جانا چاہیے۔ کیتھی بولی، بہت مناسب ہے علی، میں ابھی متعلقہ محکموں کو الرٹ کیے دیتی ہوں۔ میں نے جنرل ٹیرس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار نہیں تھا، چہرے پر شب بیداری کے آثار نہیں تھے، البتہ وہ بے حد متفکر نظر آ رہا تھا۔ اس کے تفکرات کا باعث وہی مہم ہو سکتی تھی جو تہذیب کی رہائی کے لیے روانہ کی گئی تھی۔ میری خواہش تھی کہ تہذیب اور بٹ کو رہا کرانے کی غرض سے میں خود جزیرہ مرگ جاتا، مگر آدمی کی ہر خواہش کہاں پوری ہوتی ہے۔ ہر چند کی یہ ایسی خواہش تھی جس کے پورا نہ ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس کے باوجود جب تہذیب کو رہا کرانے کی کوششیں کی جا رہی تھیں، میں اس سے 20 میل کے فاصلے پر بے بس وقت گزار رہا تھا، یا شاید وقت مجھے گزار رہا تھا۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنا ہر اختیار کھو بیٹھتا ہے، خود کو وقت کی بے رحم لہروں کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں بھی ایسی ہی ایک منزل میں پھنس گیا تھا۔ میں نے اپنی باتوں سے جنرل ٹیرس اور کیتھی براؤن کو متاثر کرنے کی جو کوششیں کی تھیں وہ میری رہائی کی حد تک بارآور ثابت نہیں ہو سکی تھی، اور نہ ہی میری کوششوں کے اس حد تک بارآور ہونے کا امکان تھا۔ میں خود کو حالات کے رحم و کرم پر نہ چھوڑتا تو اور کیا کرتا۔ میں کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔